تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچا ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے، ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کی کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آ کے سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کی چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ خارج کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں اسے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہیں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتا ہے، 15000 کی تلاوت، 25000 کی نعت، 40000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لیدے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا،
वो जो देहाती लोग थे, देसी लोग, पुराने लोग थे, उनका जो प्यार का अंदाज था वो थोड़ा खालिस था, उसमें थोड़ी मोहब्बत थी, उसमें थोड़ा जज्बा था। हमारे घर में बेहतरीन चावल कभी कभी आया करते थे, इतनी वुसअत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। बड़ी ईद पे अब्बा जी बड़े बेहतरीन चावल लाए, ईद का मौका है। एक दफ़ा ईद वाले दिन पके, दूसरे तीसरे दिन फिर चावल पके तो वाली साहब अम्मा जी से कहने लगे कि वो चावल किधर हैं जो मैं ईद पे लाया था, कहाँ गए वो चावल, ये दूसरे क्यों पका लिए फिर से। तो अम्मा जी फरमाने लगी वो चौल बड़े चंगे सन, मैं ज़रा संभाल छड़े ने 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन की नियाज पकाना। इस सादगी में मुझे वो कहती हर 10 मुहर्रम को कि जाना मैंने ज़रा ठूठियाँ ले आके दे। तो साइकिल चला के जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर, गर्मी होती थी, पसीना आता था। तो मैंने फिर जान छुड़ानी शुरू की। मैंने वालदा से कहा, मैं क्या अम्मा जी मैं पूछा उस्तादा ख़त्म पराते भी हो जाता है। मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं जिस बर्तन में पकाया उसमें भी ख़त्म हो जाएगा। और ये ईद पे गोश्त जाता है, गोश्त आता है, प्लेटें वापस आ जाती है, मतलब ठूठियाँ भी इसका हिस्सा है साले सवाब का। आप छोड़ दें खीर पकानी है तो ऐसे भी चली जाएगी। तो माँ होती है, अम्मा जी फरमाने लगी तू मसले रखना अपने कोल सने अपने उस्तादा ने, जहाँ जाके ना मैंने ठूठियाँ ले आके दे, मैं अपने बुजुर्गों तो यही सुने। तो एक दफ़ा तो मुझे बड़ी मतलब तलखी हुई, बड़ा मैं मुश्किल से गया, वो मैं ख़रीद के लाया, ला के मैंने पेश की। तो उस दिन मैंने थोड़े से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, सख्त जुमलों में कहा। मैंने कहा अम्मा जी ये कहाँ से आ गई ये टूटियाँ, मतलब इतनी दूर जाना पड़ता है। और फिर ये कि आखिर बांटनी तो खीर है, तो इतनी बहुत कीमती शय भी नहीं, प्लेट इससे महंगी भी है, बेहतर भी है, कोई ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए, फिर मुझे साथ थपकी भी दी, समझ आई कि थक गया है। फिर मेरा माथा भी चूमा, फरमान लगिया पुत्र जो हुसैन इब्ने अली दे नाम ते कुछ है किसी ने देनी है, फिर प्लेट वापस नहीं मिली। फिर जो दे दिया सो ये जो हमारे बुजुर्गों के तरीके होते थे, ये जो उसमें कैफियत होती थी। आप देखें ना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वें शरीफ का लंगर ज़मीन पे गिर गया तो ज़ुबान से उठा रहे हैं, फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं ये किसके नाम का है। मैं बड़े दर्द से दोस्तों से कहा करता हूँ, मिलाद शरीफ पे अगरचे मजबूरियाँ होती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब इसको लंगर कहते हो इमाम हुसैन के नाम का, तो खुदा रा एक दाना ज़मीन पे ना गिरने देना। तुम्हें पता नहीं निस्बत किसके साथ है इसकी, तुम ज़रा देखना इकराम किसके साथ, वो जज्बात का खास रिश्ता, वो कल्बी कैफियत न समझ आए। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा का वो फरमान पढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा ये बात इमाम हसन और हुसैन की हयात मुबारका में कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं पता नहीं मुझे क्या होता है, फरमाते हैं जब भी हसन और हुसैन का नाम लेता हूँ खुद ब खुद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्या बुलंदी है, क्या दर्जा है। ये बड़े आदमी हज़रत अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। लेकिन दोस्तों बंदा बड़ा हो जाए, उसके दाएं बाएं आगे पीछे ढेर सारे लोग हो जाएं और फिर वो समझे कि मेरा अब तो बड़ा ही नहीं रहा, मैंने किसी का इकराम ही नहीं करना, मेरी कोई निस्बत ही नहीं रही, अब मैं कैफियत से निकल आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस पैरों को मिट्टी लग गई। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने अपने सर से पगड़ी को खोला और जाके दौड़ के जब वो इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे तो इमाम अली मकाम ने कदम पीछे किए और पीछे करके कहने लगे हुजूर आप क्या कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने वो कदम और ज़रा कस के पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन ना कदम पीछे करो, मैं तो खूने रसूल से प्यार कर रहा हूँ। निस्बत रसूल का कसम उठा के कहा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कसम। हज़रत अबू बकर तो पहले ही सिद्दीक़ हैं, जो पहले से सिद्दीक़ हैं उनको कसम उठाने की क्या हाजत, जो पहले से सिद्दीक़, मेरे सिद्दीक़ नहीं सिद्दीक़ अकबर, जिन्हें रब करीम कहे कि तस्दीक करने वाले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कसम उठा के कहते हैं, कसम उठा के। मैं कहता हूँ वो ज़ौक़ वो बहुत एहतमाम होता है 9-10 मुहर्रम को, लेकिन हमारे एहसासात में जो बातें होनी चाहिए, हमारे जज्बात में जो रंग होना चाहिए, हमारे अंदर हमारी कैफियत जो तब्दील होनी चाहिए, उनमें दिन ब दिन पोस्टों का रंग आ रहा है, सोशल मीडिया का रंग आ रहा है, तस्वीरों का रंग आ रहा है।
اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے معبود کے رشتے ہیں، اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ معبود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں۔ فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر، ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں ہیں۔ بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں۔ آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں، سارا کچھ ہو، پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے، ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے۔ حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دوں۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے، وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں۔ پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی۔ دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں، اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار ہوں۔ باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام، اور دوسری بات ایک تو محبت، دوسری بات احترام، احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے، بالکل قریب، وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں بالکل قریب بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا سب سے آقا اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا، اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے؟ میری طرف دیکھیے جی، فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا۔ پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے، باوضو ہو کے سلیقے کے ساتھ، جب کچھ اصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے، دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا، چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی، اور ایک بندے کی 2 سالگرہ، ایک اپنی شادی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں۔ کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہمارا کلچر تو
सहाबा और अहले बैत का प्यार था, औलिया अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत हमारा कल्चर था। तो एक तो तेजी से नौजवान उधर निकल गए, और फिर लुत्फ की बात यह है कभी को बंदा फतवा पूछने नहीं आया कि मौलाना वो बच्चे कह रहे हैं सालगिरह करनी है तो कर लें। न कभी किसी ने ये पूछा है कि केक की भी कोई असल मौजूद है कि नहीं, न किसी ने ये पूछा है कि दीगर जो लवाजमात होंगे वो भी कहीं से आए हैं कि नहीं। हालांकि कोई एक चीज़ भी उसमें से कज़ा होती सारी पूरी की जाती। दोस्तों, कभी भी अपनी रिवायात को ज़ाया न करें, अपनी निस्बतों का, अपने ताल्लुकात का, अपने मामलात का पूरा एहतराम करें। दूसरी बात, हमारे ना जैसे मैंने शुरू में कहा, ज़्यादा परेशानियां घरों के अंदर हैं। ढेर सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो घरों के अंदर से टूट गए तो बेचारे बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। इंसान कामयाब उस वक्त होता है जब अपने घर के अंदर वो बेहतरीन अखलाकी कदरें तामीर करने में कामयाब हो जाता है। हमारे यहाँ ये रिवाज आया है कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी करो, बच्चे जो मांगे उन्हें फराहम करो, हर किस्म की उनकी ख्वाहिश पूरी करो। उसका नतीजा ये है कि जिस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जिस मुल्क में लोग आफत का शिकार हैं, उस मुल्क में नए मॉडल की गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। जो नए मॉडल का मोबाइल आएगा वो नहीं मिलेगा, पुराना मिल जाएगा। हालांकि साथ हम अपील कर रहे हैं कि चंदा दिया जाए सैलाब ज़दगान, और उसके साथ जो हमारी ज़ाती ख्वाहिशात हैं वो भी पूरे उरूज पे। हम समझते हैं शायद बहुत ज़्यादा दौलत से, अच्छा ये बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि बच्चों को पूरी आसानियाँ दे दो तो फिर माहौल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तजर्बे के बाद फिर नतीजा निकलता है जब पूरी दौलत आ जाती है और पूरी आसानियाँ हो जाती हैं तो फिर बंदा सोचता हो तो असल बात तो ये नहीं थी, असल तो कुछ और था। आप देखिए ना, ये हुजूर की औलाद पाक तरगीब व तरहीब देखिएगा, मेरे रसूल पाक की एक दुआ वहाँ नकल की गई है। शायद ये दुआ आज आपको कोई बंदा इल्ला माशाअल्लाह मांगता नजर ना आए, पर हुजूर ने मांगी है। अल्लाह के महबूब ने हाथ उठा के कहा था, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। मांगे कोई दुआ अपने बच्चों, अल्लाह इन्हें बस बकदरे किफ़ायत रोज़ी दे एक वक्त, और वो खास सादगी हर औरत के लिए जायज़ है। वो जेवर पहने, जितना मर्जी पहने। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप जितना मर्जी कीमती घर सजाएं, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दफ़ा हज़रत मौला अली ने सोने का लाकड़ ला कर दिया, एक दफ़ा, और उन्होंने कुछ पर्दे खरीद के लगाए अपने घर में। ये दो चीज़ें आई। हज़रत फातिमा कहती हैं, हुजूर सफ़र से वापस आए थे, मेरे घर में कदम रखा, सलाम के बाद बगैर कुछ कहे तशरीफ़ ले गए। हज़रत मौला अली कहते हैं, मैं घर आया तो फातिमा रो रही थी। क्या हुआ अली? पता नहीं, महबूब करीम ने कोई बात नहीं की। कहते हैं, मैं मस्जिद में गया तो हुजूर रो रहे थे। महबूब क्या हुआ? तो फरमाया, वो मेरी बेटी होके सोने पहनने लग गई, उसने घर के अंदर कीमती पर्दे लटका लिए। क्यों भला? महबूब को पता था कि कायनात के हर गरीब बाप ने बेटी को तसल्ली तो सैयदा फातिमा का नाम लेके देनी है कि देखो ना, महबूब की शहजादी ने नहीं पहना तो तुम क्या समझती हो सारा कुछ जेवरात में है। हजरत मौला अली वापस आए, कहा फातिमा वो जो तेरा सोने का लाकट है और वो जो घर में पर्दे हैं, फौरन सैयदा पाक ने लपेट के दिए, फरमाइए जाइए किसी गरीब को दें। और मेरे भाई, हमारे बच्चे तो सादगी सीखने को तैयार नहीं। जो बच्चा खाना ना पकने पर मोबाइल तोड़ देता है, अब क्या समझते हैं वो बड़ा होकर आपके जज्बात का ख्याल करेगा, आपके एहसासात का ख्याल करेगा? जिस कौम को पंखा बंद हो जाने पर एहतजाज सूझता है, वो क्या समझते हैं आपके लिए किसी जगह खड़ी होगी? हमने जहां इन बच्चों, ये फैशन हो गया है काकरोच देख के चीखे मारना, ये बर्गर फैमिली होने की अलामत है। मेरा बच्चा छिपकली देख के डर गया था कि वो बड़े अमीर लोग हैं क्या हम? वो जनाब वो कुर्बानी का जानवर सिपा हो रहा था तो देखें बच्चा रो रहा है, वीडियो बना के चढ़ाइए, को कमाल है। ये इस तरह करते हैं समझदार लोग। अपना किवाड़ अंदर से बंद कर लेना दरवाजे का कि जनाब बाहर लड़ाई हो रही है, बेटा हमने किसी के लड़ाई में नहीं कूदना। तू तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है।
अगरचे करीबी रिश्तेदार के घर में ही जुल्म हो रहा हो, लेकिन मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन के हाथों में तलवारें थमा के कहा था, पुत्र उस्मान गनी के घर पे हमला हो गया है, यहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे खालू हैं, खबरदार कोई जालिम ये दरवाजा फलांग के उस्मान गनी तक ना पहुंचे। फिर किसी को जरूरत भी नहीं हुई वो दरवाजा क्रॉस करने। हजरत मौला अली तो साथ जिहाद में लेके जाते शहजादा, रसूल करीम अपने सामने उनकी कुश्ती लड़वाते, हुजूर ने जो तरबियत की नबी पाक। मुझे एक दफा एक दोस्त ने बड़ी दूर से फोन किया तो वो कहने लगा आप लोग तकरीरें कर देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, तो कभी बात करें तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं कि ये बेदबी हो गई। तो 3 दिन खाना ना बंदा खाए, 3 दिन बंदा पानी ना पिए, तो फिर आप कहें कि वो मैदान में भी निकले और वो पूरा लड़े और फिर इतने लोगों को कत्ल भी किया, तो कुछ हमें थोड़ी सी ना आप कोई अतिब्बा के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से भी बात बताएं। कहने लगे कि बड़े बड़े दलेर लोग होते हैं रमज़ान में, लेकिन असर के वक्त तो वो कलाम भी नहीं सही तरीके से करते, बड़े बड़े समय तो 3 दिन मुसलसल। आपको समझ आ रही है मेरी बातों? यानी 3 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मुसलसल, और फिर आप लड़े और मैदान में निकले और फिर बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये कैसे होता है? मैंने कहा आपका सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बड़ा सादा सा है, आप समझ जाएंगे। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर। देखो, अगर बंदे को बचपन से आदत हो 3-3 दिन रोटी ना खाने की, फिर आपका क्या ख्याल है उसके बाद? नहीं समझे आप मेरी बात? अगर किसी को बचपन से आदत हो, इमाम राजी कहते हैं सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने रोज़े रखे 3 दिन मुसलसल। हसनैन करीमैन की उम्र कितनी है? 7.5 साल या 8 साल, इसके बीच दोनों शहजादों रोजे रख लिए, दोनों ने वालिदैन के साथ मिलकर रोजे। कहीं से जौ लाए मौला अली, सैयदा पाक ने पीस के रोटियां पकाई। अब वो खाना जैसे टेबल पे सजाया, दरवाजे पर बाहर किसी फकीर ने आवाज दी, मैं मिस्कीन हूं और मैं मदीने के कई दरवाजों से होता हुआ आया हूँ, किसी ने कहा है इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता, मैं मिस्कीन हूँ, कुछ लेने आया हूँ। हसनैन करीमैन की अम्मा ने फौरन वो खाना लपेटा, सुबह से बच्चों का रोज़ा है, वो खाना लपेट के उस मिस्कीन को थमा दिया। खजूर पानी से इफ्तार, खजूर पानी से सहरी। अगले दिन सुबह फिर रोज़ा रखा सब खानदान ने। वक्त आया दोपहर का, वक्त आया शाम का, अब जब ऐन इफ्तार का टाइम आया तो कल से लुकमा गंदम का, अनाज का, जौ का पेट में नहीं गया। जैसे ही खाना टेबल पे सजा, दरवाजे पे सदा आई, कहती हूँ आज ही रिहा हुआ हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, परदेसी। मुझे अगर खाना मिल जाए, उठाया खाना, उस कैदी को थमा दिया। तीसरे दिन फिर खाना सजा है। मुझे तो यूँ लगता है ये पूरा घर इंतजार कर रहा था कि दरवाजे पे अभी तक आया कोई नहीं, ये इंतजार में थे कि कोई आया नहीं। दरवाजे पे सदा आई, ए महबूब के घर वालों, यतीम हो, बाप होता तो शायद लोगों के दरवाजों पे ना जाता। शहजादी पाक ने हसनैन करीमैन को वो खाना लपेट के दिया तो खाना उधर चला गया। वो भाई जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में रोजे रख रख के उन्हें तैयारी कराए और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो एक खजूर और चंद कतरे पानी पे गुजारा कर ले, उन्हें दुनिया का कोई यजीद रोटी पानी के नाम पे ब्लैकमेल तो नहीं ना कर सकता। रोटी पानी के नाम पे जो कौम लड़े और कहे कि मेरी मर्जी का खाना नहीं तो जाओ मैं एहतजाज कर रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, उनके लिए मुश्किल होता है। और जिनकी शुरू से तैयारी होना, जो तैयार किए जा चुके हों, उनके लिए फिर ये मुश्किल नहीं होता। आप किसी शख्स से भी पूछेंगे ना, ये बहुत सारे खानकाई लोग यहाँ बैठे हैं, ढेरों लोग आके तावीज़ मांगते, कहते हैं मेरी बेटी बड़ी दुखी है, ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, इतना बड़ा मजमा है। किसी की बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों को छाले पड़ गए? सही बताओ, रोना धोना किस बात का है? दुख किस बात के लिए? किस चीज की आजमाइशें हमने तारी करनी है? किसी की बेटी इतना कंजुल माल में एक हदीस है और 2 जुमले हैं।
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، دو جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے اور صرف دو باتیں، کہا فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو عطا فرمائے گا، یہ برداشت کر۔ آپ کو ملے گا نا بخاری میں، سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے، تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر، ایک بات بڑی عجیب ہے۔ پچھلے صفحے پر سب نے لکھا ہے کہ کئی مہینے چولہا نہیں جلا، سبھی نے لکھا ہے، اور یہ فخر بھی اختیاری ہے۔ کئی مہینے چولہا نہیں جلا، یہ سبھی نے لکھا ہے، لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا، لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ یہ بھی عجیب انداز ہے بھئی، آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ گھر میں چولہا، لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی۔ امام حسین کے پاس سائل آ گیا، ہمارے ہاں نا لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی میں آ جائے نا اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا۔ ویسے تو اب بہت سارے ٹول پلازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 2 انعام، یہ سارے پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں، تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے، تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں، یہ مانگتے کیوں نہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں بیسیوں لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے؟ کہ داد رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا، وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ میں نے جھونپڑیاں لگا لی، تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال، کلے ٹور آئے ہو؟ یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے ہیں، کئی دنوں سے میں گزرتا، تو کہنے لگے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا ہے تم کس حال میں؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہیں پوچھا ہم نے، اور واقعی کبھی نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیچ میں سے بچے جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ حالات کا رخ صحیح طور پہ نہیں موڑیں گے تو غلط جگہ مڑ جائے گا۔ عام دام برسر مطلب تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہ 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں تو وہ ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے اس کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، یہ کیسے لے لیں؟ وہ ہم نے علیحدہ کیے ہوتے ہیں، وہ دینے ہیں فقیروں کو۔ امام حسین کے پاس بھی سائل آیا، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ سائل آیا، اس نے آ کے کچھ مانگا، اسے پتا تھا 1-2 دینار مجھے ملیں گے، ہر جگہ سے ایسے ہی ملتے ہیں، پر سمجھ نہیں تھی نا دروازہ کون سا ہے۔ اس نے طلب کرتا تھا مختلف لوگوں سے، یہاں بھی آ گیا۔ اب یہاں کمال دیکھیں، جو بات میں نے عرض کی اس پر غور کریں۔ جب اس نے کچھ مانگا تو امام فرمانے لگے یار لطف کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ظاہری طور پر 1 دینار بھی نہیں تجھے دینا، تو ذرا بیٹھ جا، امید ہے اللہ کو بندوبست کرے گا۔ وہ شخص کہتا میں بیٹھا رہا، اور بیٹھا رہا تو مجھے کچھ گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی ہیں، ہر تھیلی میں 1,000 اشرفی۔ میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 مجھے مل جائے گی، میرا کام چل جائے گا، لیکن کہتے ہیں میں نے بھی اس طرح کے نور بھرے لوگ پہلی دفعہ دیکھے۔ امام علی مقام نے 5 اٹھائیں،
थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि अंदर ज़ाहिरन एक भी मौजूद नहीं। वो पांचों उठाई थैलियां, 5000 अशरफियां, और मुझे थमा के कहते क्या हैं फातिमा के जिगर पारे, कहने लगे माफ करना तुम्हें इंतजार करने में दुश्वारी हुई, तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, यही है ज़ौक़े इबादत इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। आप यकीन करें, वो वाला लंगर दरवेशों के लिए, वो वाला लंगर तालिब इल्मों के लिए, जब कोई संजीदा आदमी नहीं खाता, कोई संजीदा आदमी। कभी कभी तो ऐसे गुस्सा, मैं निकल रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मदरसे के दरवाजे पे एक साहब खड़े थे, गाड़ी से निकले, मोबाइल और चाबियाँ हाथ में। मुझे कहना पीर साहब किस चले हो? निका आप काम बताएं। कहने लगे वो साड़ी शादी सी, तो वो एक दो देगा बाद के जाने कि मुंडा कर लो लै वे तालिब इल्म ने। मैंने उसे कहा तू क्या समझता है, यहाँ रोटी नहीं पकती? वद गई ने तालिब, खबरदार आज के बाद इस तरह का कोई रवैया लेके तूने मदरसे का रुख किया, इन लोगों को तू क्या समझता है, ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म सानू तक तजारे दी लोड़ कीए, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। करूँ मद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाने। ये किस तरह का रवैया है कि जनाब वो बच्चे आए हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, देख जरा लेट है, लिहाजा इस तरह करो 2-2 सिपारे और पढ़ दो। ये कि आपने कभी आपके घर में मेहमान आए हों तो कभी कहा है जनाब थोड़ी देर बैठे, खाना लेट है? ये रवैया हमारा मजहब के साथ, दरवेश के साथ, सादगी के साथ। तो एक तो अहले बैत का प्यार, दूसरा एहतराम, तीसरा घरों में सादगी, चौथा मिजाज सखावत का, पांचवी और आखिरी बात सुनी और मैं अपनी बात खत्म करूँ। जिंदगी में 2 ही सवालियाँ हैं जिनकी वजह से इंसान कुछ कर सकता है। 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक सब्र, दूसरा इस्तिकामत। हमें ना सवेरे इनकलाब चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं अभी काम किया तो हालात सही हुए, क्यों? वक्त लगता है। सब्र का जिक्र कुरान मजीद में कमो बेश 100 जगह पे है, और अहादीस जमा करने वाले लोग कहते हैं कि शायद 500 मरतबा हदीस पाक में हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। ये जो सब्र होता है ना, ये इंसान के लिए बेहतरीन ज़ादिरा होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा एक दफ़ा कि जनाब तबीयत में करार नहीं, बेसुकूनी रहती है, आप सब्र का कह तो देते हैं पर काम मुश्किल है। तो बुजुर्ग कहने लगे गर्मियों का रोज़ा हो, तो एक बंदा तलखी करने लग जाए कि बड़ा लग रहा है, बड़ा शोर करे, तो उसके शोर करने से रोज़ा शोर के वक्त नहीं ना कोई जाना, उसके बाहवेला करने से 4 बजे मगरिब की अजान है तो करे जितना करना है, रोज़ा तो मगरिब में खुलेगा। अगर हालात ख़राब होते हैं तो वो ठीक अपने वक्त पे, आप किसी भी काबिल डॉक्टर के पास चले जाएं, कभी नहीं आपको कहेगा कि ये बोतल सिरप के लिए जाओ, आज ही पी लो, शाम तक ठीक हो जाओ, ये सारा पत्ता गोलियों का खा लो, शाम को ठीक कर। कहता है डॉक्टर, वो कहता है ये दवाई खाएं, एक गोली सुबह लें, एक शाम को लें, ये सिरप पिए, फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो 10 दिन के बाद आना। वो आपको गुंजाइश, हमें बड़ी जल्दी है भाई, नजरिए का सच्चा होना जरूरी है, आपके ज़मीर का मुतमईन होना जरूरी है, सवेरे इनकलाब आना जरूरी नहीं। करबला के मैदान में तलवारों का तलवारों से मुकाबला ही नहीं, नेज़ों का नेज़ों से मुकाबला ही नहीं, तीरों का तीरों से मुकाबला ही नहीं। 22,000 के लश्कर का कभी 80-90 लोगों से भी मुकाबला हुआ, कभी 70-72 लोगों से भी मुकाबला हुआ है। सिर्फ 2 चीजें लड़ रही थी, एक तरफ असला था, दूसरी तरफ आले रसूल का सब्र था। लेकिन आप देख लो, तलवारें और सब्र आपस में टकराए, तलवारें हार गई, हुसैन का सब्र जीत गया, सब्र जीत गया, इस्तिकामत जीत गई। इन खैमों में 3 दिन तक पानी और खाना नहीं आया, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। अज़ान की आवाज़ पूरी तरह गूंजी, इमामत इमाम हुसैन ने हर नमाज की कराई, किसी जगह भी वो कमजोर दिखाई नहीं देते। वो जब भी बैठे लड़ने के लिए मैदान में तो इमामा बांध के बैठे, तलवार अपने गले में डाल के बैठे, पूरी हिम्मत से जगह जगह रोना, अपने आप को कमजोर कर लेना, जगह जगह दुखड़े बयान करना, ये कमजोर लोगों का तरीका है। इंसान जब मजबूत होता है, ताकतवर होता है,
तो अपने दुखड़े या रब की बारगाह में बयान करता है या रसूल करीम की बारगाह में बयान करता है। आप कमज़ोर हो जाएंगे, जिंदगी में थोड़ा हौसला हो सकता है। हालात ऐसे भी आए कि जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़े, हो सकता है हालात ऐसे भी आए, लेकिन अगर रब पर तवक्कुल मजबूत हो ना, तो जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का उन्हें हुक्मरान बना दिया। शर्त ये है कि थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा सफ़र करने में इंसान का आज़्म। और अगर आप कहते हैं कि कोई रोड़ा ना आए, कोई टेंशन ना आए, मैं ये सफ़र से मोटरवे पर चढ़ा, सिंध के सफ़र पे था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि लो यार अब आसानी हो गई, लाहौर तक मोटरवे है। तो कई दफ़ा बंदा शागिर्दों से, मुरीदों से भी तो सबक सीखता है ना, अगर उसका सीखने का मिजाज हो। तो मुझे उसने बड़ा सबक दिया, कहने लगा हज़रत साहब है मुश्किल जी, क्योंकि इस रोड पे नींद आनी शुरू हो जाती है। वो जिस पे कुछ स्पीड ब्रेकर हो, कुछ चिंकी आ जाए, कोई रक्षा आ जाए, तो बंदा ज़रा जागता रहता है। ये मुश्किल है। तो मुझे उन बात की समझ आई, मैंने कहा तो ठीक कहता है। जो लोग कहते हैं ना कोई टेंशन ना आए, वो सोना चाहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो आराम करना चाहते हैं। और जो कहते हैं टेंशनें तो आती रहती हैं, वक्त के साथ साथ हालात तब्दील होते रहते हैं, बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो फिर आएंगे बहुत सारे रोड़े गुजरते जाएंगे। मेरे दादाजी कहा करते थे घोड़ा कभी दौड़ता रहे ना, उसके पैरों के साथ कांटेदार झाड़ियाँ 2-4 मिनट के लिए चिमटती हैं, लेकिन अगर दौड़ता रहे तो उतर भी जाती है। अगर खड़ा हो जाए तो दर्द भी ज़्यादा महसूस करता है और हालात भी उसके काबू में नहीं रहते। सब्र, हौसला, जहाँ सफ़र मुसलसल रहे, लेकिन सब्र के साथ, हौसले के साथ काम किया जाए। इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, पर यजीद तो 4 साल हुकूमत फिर भी कर गया था। वो तो 4 साल रहा, सवेरे इनकलाब नहीं आया। लेकिन आज हाल ये है कि यजीद का नाम गाली बन गया। आज हाल ये है कि जो उसके तरफदार हैं वो भी खुल के नाम लेने की पोजीशन में नहीं है। आज ये हालत हो गई है कि चुपते फिरते, जिनके दिलों में कई माज़अल्लाह गुंजाइश भी है, वक्त लगता है चीज़ों को, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात जो आज रात आएगी। अमर बिन साद ने आके कहा था इमाम हुसैन से कि 2 ही बातें हैं, या जंग है या बैत है, फैसला सुनाए। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे एक रात की मोहलत दरकार है। उसने कहा ठीक है, सुबह जाओ। हज़रत अब्बास आए, अर्ज़ की हुज़ूर आपका जो फैसला सुबह होना है मुझे अभी से उसका पता है, मोहलत आपने ली है, ये अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या गुमान करेंगे। दोस्तों मेरी ये बात ना भूलना, खुदारा। हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई को थपकी दे के कहने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है, सोचने के लिए टाइम हो गया। तो इमाम अली मकाम की ये लफ्ज़ याद रखना। फरमाने लगे अब्बास तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से, मुझे सजदों से बड़ी मोहब्बत है। मुझे पता है एक रात बच गई है, दिल करता है मैं रात के अपने रात को सजदे। तो अपने अपने कई लोगों ने मेयार कामयाबी के कायम कर लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुझे कसम हो ज़माने की, इंसान नुकसान में, ये दिन ब दिन जो वक्त गुजार रहा है तो इसका नुकसान, इसका खसारा, इसका घाटा बढ़ता जा रहा है, रोज़ नुकसान। कितना उम्र का हिस्सा लोगों ने ज़ाया कर दिया, कितने बेहतरीन लोग थे, लेकिन रोज़ी रोटी के पीछे वक्त सारा बर्बाद हो गया। ये रिज़्क़े हलाल के लिए दौड़ दो वो तो बड़ी बात है, लेकिन तकब्बुर के लिए और ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया। अच्छा कोई भी नहीं जीता, ख़ानदानों में भी कोई नहीं जीता, बरादरियों में भी कोई नहीं जीता, पर लड़ाई सारी ज़िंदगी की है। मैंने आगे गुजरना, मैंने आगे, हालांकि कोई किसी को जीतने देता ही नहीं। अपने अपने कई लोगों ने मेयार कायम किए कामयाबी के। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन जिसमें 4 खूबियाँ पाई, इधर देखो मेरी तरफ, जिसमें 4 खूबियाँ पाई जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। 4 खूबियाँ उसके अंदर, कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए,
سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعامل الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کو بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھائی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے، اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نہ تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوتی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا، اللہ آپ کو خوش رکھے،
موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے وے پر ساری دیہڑی یہ کام تری نہ کرو. آپ بنائیں ضرور, میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا, سارے بنائیں بے شک, پر دیکھیں میری طرف, میری بات پر غور کریں. دوستو, مضبوطی ایمان, توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا, پورا نقشہ. دو چیزیں ہیں, امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی, اتنی بڑی فوج آئی ہے, خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں, حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہے ہیں, پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے, مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں, غریبی بڑی ہے, بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے, دور ہی گزر گئی. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے, ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے. تو توکل کی مضبوطی, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا, اس سے مضبوطی آئے گی. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بہترین عمل کیا جائے زندگی میں, نیک اعمال کیے جائے, وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, میں یہ طالب علموں کو, دوستوں کو, بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب, یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک, غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں, عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں, خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں, غریب کی محبت, عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں. ایسے تو میرا مطلب ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں, تو اس سے تو نہ بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اعمال صالحہ, نیک کام, اور وہ کرتا رہے بندہ, کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا, نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے, کانٹا اٹھا دے, کسی کی تکلیف دور کر دے, کسی پر گنجائش کر دے, کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے, وہ ایک صحابی تھے, غالباً تابعی تھے, تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آتے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا, تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم, تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی. شاید جناب میں, حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, چھوٹے چھوٹے کام, ان سے تو ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے.
कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना, भाई ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा लें ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राज़ी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ़ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफ़ी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ़ ना हो जाए, का मालिक हो